Okay, hello everyone. Welcome once again to Conceptual CEE. As usual, it's me Aashik Jha. And how much you are noticing, this is the second anniversary of the channel Conceptual CEE. So yes, we had made our first video on Mage Sankranti 2078 and this is Mage Sankranti 2080. So today we will be studying something about epithelial tissue. We had already done about the simple epithelium, right, in the previous video. That was epithelial tissue part 1. Today we will be dealing with epithelial tissue part 2, that is compound epithelium and some modification of the epithelia. Okay, so let's start our session. So as usual, let's start it with a beautiful quote. And for today we have a quote. Yes, I am a great believer in luck. And I find the harder I work, the more I have of it. Yeah, luck supports people, no doubt. We should believe in luck, but luck also favors only those who do hard work. Right? Right? Yeah. Then let's continue to our topic. So, this is a stratified epithelium. Stratified. What do you mean by the word stratified? Have you ever heard this term stratified? So strata means layer. What? Strata means layer. Did you get it? So stratified means layered epithelium. Layered epithelium. Right. Right. Now, have you ever wondered? हामीले त यति धेरै मोमो खान्छौँ, कहिलेकाहीँ तातै मोमो खाइदिन्छौँ, स्टिल हामीलाई पोल्दैन पोल्छ, तर पोले पनि घाउ शान्तिनु हुन्छ हैन. थोरै पोले धेरै पोल्यो भने पुरै लेयर डिस्टर्ब भयो भने अर्को कुरा हो. तर युजुअली एउटा मात्र लेयर एपिथेलियम भएको भए के हुन्थ्यो, थोरै पोले पनि हामीलाई धेरै दुख्थ्यो. तर मोमोले त्यस्तो हुँदैन नि त, एकछिन पोलेको जस्तो हुन्छ, फेरि त्यस्तो दुख्दैन के. किनकि त्यहाँ धेरै लेयर्ड सेल छ के, त्यहाँ धेरै लेयर्ड सेल छ. माथिको सेलहरू मरे पनि तलको सेलहरूले बचाउँछ. यस, that is the function of stratified epithelium. So you knew what is the function of stratified epithelium? Protection. Okay. If so, then what are the types of stratified epithelium now? As I had said in previous lecture, simple and stratified epithelium is based on how many layers. Now based on how the cell looks like. We have squamous, cuboidal and columnar. Okay, so let's talk about stratified squamous epithelium. So stratified squamous means multiple layered and the upper cells are squamoid. Lower cells are always cuboidal in stratified epithelium. Okay, lower cells in stratified epithelium are always cuboidal. Right? So upper cell squamous means lower, always in everything. Lower is cuboidal type. Okay. Then now this stratified squamous epithelium can be either keratinized stratified squamous or non-keratinized, based on presence or absence of keratin. Based on presence or absence of keratin, we can say this is keratinized, that is non-keratinized epithelium. Okay. So now, what is this keratinized stratified squamous epithelium? Where does it lie? Basically, this epithelium has got keratin deposits and is found on the exposed part of body. Exposed part means which are indirect and always in touch with the environment. This is impermeable to water. Yes, this is impermeable to water and thus protects the inner structure. Another thing, yes, these surfaces have hair. Keratinized epithelium is found on the surfaces having hair, but also found on the sole of palm and feet. Okay. So example, skin epidermis, scale, horn, nail. These all horn and nail. These are epidermal derivatives, right? These epidermal derivatives are derived from the keratinized squamous epithelium. These epidermal derivatives are derived from the keratinized squamous epithelium. Okay. So got it? Skin. Keratinized stratified squamous epithelium has got keratin deposit that makes it impermeable to water. Okay. Now there is something called non-keratinized stratified squamous epithelium. Non-keratinized stratified squamous epithelium. What does it mean? It means that this is also stratified squamous epithelium but has not got keratin deposit. Sir, if it has not got keratin deposit, then it should be in places where
environment always, not in link to the environment always, right? It means sometimes it is in link, it is in connection to the external forces, right? And at those times it protects from those disturbing forces. That can be either toothbrush, right? We get toothbrush wounds, sometimes ulcers, oral ulcers, right? Sometimes that can be heat, momo, sometimes that can be cold, ice cream, and etc. Yes, so it protects from injurious stimuli coming from the environment. Although this structure is not always in contact with environment. Okay, so this lies in inner surfaces like buccal cavity or oral mucosa, buccal cavity or oral cavity of mammals, and inner lining of cheeks. Then we have got in inner lining of lips, lining of hard palate, tonsils, lower part of esophagus. So simply, where there can be injury, while you eat food, you can injure your cheeks, you can injure your palate, you can injure your upper part of pharynx. From the lower part of the esophagus, there is simple columnar epithelium, right? So up to the esophagus, so up to upper part, that is stratified NKSSE, non-keratinized stratified squamous epithelium. Lower part, it has got columnar. So up to some part, upper part of the esophagus, it is completely non-keratinized stratified squamous epithelium. Below that, the food gets converted into bolus, and that won't harm you. Okay. Then comes lining of anal canal and vagina. Yes, what happens is sometimes you pass hard stools, it can rupture the mucosa, right? It can rupture the layers, right? That is why the lower part of the anal canal, it is provided with non-keratinized stratified squamous epithelium, so that to prevent from injury. Okay, so anal canal, vagina, you guys know it well. Then there is cornea. This cornea, it is also exposed to the external factors, right? Sometimes there are some insects that just go. Yes, so यस्तो खाले इन्सेक्सबाट बचाउनु पनि you have got non-keratinized stratified squamous epithelium. Okay, means simply यो stratified squamous epithelium को काम के रहेछ त? Functions to protection and protection है. कतै keratinized भनेर impermeable गर्छ, कतै non-keratinized भएर simply injurious stimuli बाट हामीलाई बचाउँछ. यति कुरा त हामीले क्रिस्टल क्लियर बुझ्यौं के, राइट. देन स्ट्राटिफाइड कलुमनार र स्ट्राटिफाइड क्युबिडल. जेनरली यिनीहरू एक्जाममा सोध्दैन, किनकि यिनीहरू डिस्टिङ्क्टली प्रेजेन्ट हुँदैनन्. तैपनि इफ एक्जाममा सोध्यो भने तिमीलाई सोध्ने यही दुईटा हुन्छ. कलुमनार छ भने कन्जक्टिभा अफ आई, स्ट्राटिफाइड क्युबिडल छ भने इसोफेगसको केही ग्ल्यान्डहरू, नट अल, सम ग्ल्यान्ड्स अफ इसोफेगस है. त्यही भएर स्टार लगाएको छ है. ओके, सो योभन्दा धेरै डिटेलमा चाहिँ यो दुईटा सोध्दैन, स्ट्राटिफाइड कलुमनार र स्ट्राटिफाइड क्युबिडल. मेन चाहिँ तिमीलाई यो स्ट्राटिफाइड स्क्वामसको चाहिँ याद हुनु पर्यो, केराटिनाइज र नन केराटिनाइज. नन केराटिनाइज कहाँ हुन्छ? इन्टरनल सर्फेसेसमा. तिमीहरूले यो माउथ बकल क्याभिटी, अपर पार्ट अफ इसोफेगस र फ्यारिङ्स त भन्छौ, कहाँ झुकिन्छ? कर्निया. कहाँ झुकिन्छ? कर्निया, भजाइना र एनल क्यानलमा पनि हुन्छ भनेर अबदेखि याद गर्नु. ओके सर. सो लेट्स कम टु नेक्स्ट इज, अब यो इपिथेलियल टिस्यु भनेको के अरे? छाला टिस्यु, कपडा टिस्यु, कभरिङ टिस्यु. यो इपिथेलियल टिस्यु नि ग्ल्यान्ड्स पनि बनाउँछ के, ग्ल्यान्ड्स पनि बनाउँछ. अब ग्ल्यान्ड्सको फेरि तिमीले यदि क्लासिफिकेसन हेऱ्यौ भने एउटा हुन्छ युनिसेलुलर ग्ल्यान्ड, मल्टिसेलुलर ग्ल्यान्ड हैन. युनिसेलुलरमा गब्लेट सेल, युनिसेलुलरमा के अरे? गब्लेट सेल, मल्टिसेलुलर बाँकी सबै. ओके, अब हामीले यहाँ पढ्छौँ क्लासिफिकेसन अफ ग्ल्यान्ड बेस्ड अन फङ्सन और मोड अफ सेक्रेसन. के कुरा सेक्रेट गर्छ त, कसरी सेक्रेट गर्छ त हैन. लाइक यो यदि उसको सेल छ भने सेलको कति पोर्सन सेक्रेट हुन्छ है. सो बेस्ड अन मोड अफ सेक्रेसन. गेटिङ माई पोइन्ट. अहिले हामीले यसलाई क्लासिफाई गर्दैछौँ. ओके, सो लेट्स सी. सुरुमा आउँछ एपोक्राइन. नाममै के छ? एपोक्राइन. एपिकल पोर्सन. यो सेल थियो, सेलले सेक्रेसन रिलिज गर्यो, एपिकल पोर्सनमा गयो, त्यो एपिकल पोर्सन टुक्रिएर सेड भयो. दिस इज एपोक्राइन ग्ल्यान्ड. पिन्च अफ पोर्सन अफ सेल इज सेक्रेसन है. सो एपोक्राइन भनेपछि एपिकल पोर्सन अफ द सेल इज सेडेड. दिस एपोक्राइन ग्ल्यान्डमा के आउँछ त? म्यामरी ग्ल्यान्ड र एक्जिलरी स्वेट ग्ल्यान्ड. सिम्पली एपोक्राइन ग्ल्यान्डमा के आउँछ त? म्यामरी ग्ल्यान्ड र एक्जिलरी स्वेट ग्ल्यान्ड. गनाउने पसिनाहरू सबै
एपोक्राइन ग्ल्यान्डमा आउँछ है। ओके, अनि यो म्यामरी ग्ल्यान्ड मिल्क हामीले भन्छौँ नि त आमाले आफ्नो रगत दिन्छ कि मिल्कमा, हो त्यो रगत होइन कि सेलको न्युट्रिसन हो कि सेल दिने भएर हामीले त्यसलाई यस्तो कुरा भन्छ है। सो एपोक्राइन ग्ल्यान्ड हो म्यामरी ग्ल्यान्ड, त्यसमा सेलकै सेक्रेसन हुन्छ। द्याट इज वाइ रेस्पेक्ट युर मम, सी सेट्स युर सेल टु फिड यु। ओके, अरू पनि कुरा छन् टु रेस्पेक्ट युर मम। नेक्स्ट इज होलोक्राइन। नाममै के छ होलो, इट मिन्स entire cell is replaced, entire cell is shaded, entire cell कहाँ जान्छ त मर्छ, entire cellले सेक्रेसन दिन्छ। ओके, सो यसमा सिबासियस ग्ल्यान्ड र गबलेट सेल, सिबासियस ग्ल्यान्ड र गबलेट सेल एन्टायर सेल नै मर्छ सेक्रेसन दिएपछि, पुरै सेल नै आउँछ कि सेक्रेसनमा। ओके, गबलेट सेलमा पनि पुरै गबलेट सेल नै निस्किन्छ र सिबासियस ग्ल्यान्ड। नेक्स्ट इज मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। यसको नाम पनि मेरोक्राइन छ, कसैले इक्राइन भन्छन् है, मेरोक्राइन इक्राइन। सो नाम पनि धेरै, ग्ल्यान्ड पनि धेरै। यो दुईटा ग्ल्यान्ड एपोक्राइन र होलोक्राइन ग्ल्यान्ड बाहेकको सबै ग्ल्यान्ड दे आर मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। लौजा एपोक्राइन र होलोक्राइन बाहेकको सबै ग्ल्यान्ड आर मेरोक्राइन ग्ल्यान्ड, जसमा केही पनि हुँदैन, मात्र सेक्रेसन निस्किन्छ। मेयरली द सेक्रेसन गेट्स आउट। के भन्छ, मेयरली द सेक्रेसन गेट्स आउट। ओके, सो यसमा अब बाँकी सबै ग्ल्यान्ड मैले भनिसकेँ नि, एक्जोक्राइन, प्यानक्रियास, सेलिभरी ग्ल्यान्ड, इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्ड र स्वेट ग्ल्यान्ड। कस्तो स्वेट ग्ल्यान्ड त नगनाउने पसिरा, नन एक्जिलरी है। एक्जिलरी स्वेट ग्ल्यान्ड वाज इन होलोक्राइन, नो इट वाज इन एपोक्राइन। ए फॉर एक्जिलरी स्वेट ग्ल्यान्ड, ए फॉर एपोक्राइन। ओके, so this was about the classification of gland based on mode of secretion, but sometimes the examiner asks you about the classification of glands based on the structure, right? So let's see classification of gland based on structure. So structurally either the gland can be tubular मा पनि के त simple tubular or simple branch tubular. Simple हुनको लागि there should be a single duct. Okay, there should be a single duct. Okay, simple branch tubular, the terminal there are branches. Another can be coiled tubular. Okay, now there is something called acinar or alveolar. So alveolar means sac. So this is sac like dilated. So this is alveolar. So simple tubular, simple alveolar, simple branch tubular, simple branch alveolar or acinar. Now simple coiled tubular, but alveolar glands cannot be coiled. Simple sac like बनाउनु छ, बोरा बनाउनु छ भने तिमीले त्यसलाई कोइल गर्न सक्दैनौ है। ओके, सो ट्युबुलरमा कोइल हुने, एसिनारमा कोइल नहुने। हामीले अहिले यसको एक्जाम्पल पनि पढ्छौँ, जिन्दगीभर याद गर्ने तरिकाले पढ्छौँ। ओके, नेक्स्ट इज कम्पाउन्ड ट्युबुलर। कम्पाउन्ड भनेपछि हेर न मल्टिपल डक्ट्स छ के पनि हुँदाखेरि पनि। ओके, कम्पाउन्ड एसिनार, मल्टिपल डक्ट्स, कम्पाउन्ड ट्युबुलर एसिनार, अलिकति एसिनार अलिकति ट्युबुलर पनि है। सो त्यस्तो खाले पनि हुन सक्छ है, कम्पाउन्ड ट्युबुलर एसिनार पनि हुन सक्छ। अब द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ पार्ट इज इन मगिङ अफ द एक्जाम्पल्स के कुन ग्ल्यान्ड कस्तो खाले स्ट्रक्चर, कुन ग्ल्यान्ड कस्तो खाले स्ट्रक्चर, राइट? सो लेट्स सी। सो सिम्पल ट्युबुलर हेर, जसलाई मैले मार्क गर्छु उनीहरू सोध्छ कि सिम्पल ट्युबुलरमा इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्ड अफ लिभरको सोध्छ। तिमीलाई कमन सेन्स पनि तिमीले यदि बनाएको होला पुरा डायग्राम भने हामीले यसरी म्युकोसा, सब म्युकोसामा चाहिँ यस्तो यस्तो दिएको हुन्छ कि। सो यो ट्युबुल होला नि त, अनि त्यही भएर डाइरेक्ट पाइप दिएको छ है। सो सिम्पल ट्युबुलरमा इन्टेस्टिनल ग्ल्यान्ड र क्रिप्स अफ लिभरको। नेक्स्ट इज सिम्पल कोइल्ड ट्युबुलरमा स्वेट। यो हेर न, स्वेटलाई यसरी लेख्ने के, यस डब्लु, यो कोइल्ड छ नि, सिम्पल कोइल्ड ट्युबुलर स्वेट ग्ल्यान्ड। बिर्सिन्छ र नबिर्सिने, अब बिर्सिँदैन। नेक्स्ट इज सिम्पल ब्रान्च अल्भियोलर। यसमा के गर्ने, एसबिए, सिम्पल ब्रान्च अल्भियोलर। यो ग्ल्यान्डले आफै भन्छ कि म सिम्पल ब्रान्च अल्भियोलर हो। तिमीलाई मेन सोध्ने यति हुन् है, तिमीलाई मेन सोध्ने चाहिँ यति हुन् एक्जाममा, यो यति तिमीलाई मेन सोध्छन्। बाँकीहरू एक्जाम्पल आफूले याद गर, बाँकीहरू एक्जाममा सोध्दैन। इफ यु आर +2 स्टुडेन्ट तिमीलाई सर्ट नोट्स आउँला, त्यसमा चाहिँ तिमीले एक्जाम्पल लेख्नु। इफ यु आर प्रिपेरिङ फर NEB तिमीलाई त्यस्तो खाले केही पनि सोध्नेवाला छैन। सो द्याट्स अल फर नाउ। ओके, यहाँ हेर त भयो, बाँकीहरू जे ब्ल्याकमा छ तिनीहरू सोध्दैन, रेडमा छ तिनीहरू सोध्छ। ओके, सो नाउ देयर इज समथिङ कल्ड सेल जङ्क्सन। सेल जङ्क्सन इन इपिथेलियम। हेर, ओन्ली एनिमल टिस्यु ह्याभ सेल जङ्क्सन है। एनिमल टिस्युको पनि के त इपिथेलियल टिस्यु ह्याभ सेल जङ्क्सन, बट देयर इज एन एक्सेप्सन, देयर इज समथिङ कल्ड ग्याप जङ्क्सन। के अरे ग्याप जङ्क्सन, जुन केमा हुन्छ त कार्डियाक मसलमा हुन्छ। कार्डियाक मसलमा के हुन्छ रे, ग्याप जङ्क्सन। ओके, usually all the junction are present only in epithelial tissue. Okay, of
एनिमल द्याट इज अफ ह्युमन ओके अफ एनिमल टिस्युमा हुन्छ के सेल जङ्सन प्लान्ट टिस्युमा प्लाज्मोडेस्माटा सो सेल जङ्सनमा एउटा हुन्छ टाइट जङ्सनमा के हुन्छ त केही पनि पास गरेर पाउँदैन दिस इज टाइट जङ्सन है जसमा ओक्लुडिन क्लाउडिन जे भने पनि सिम्पली केही पनि पास गरेर नपाउने नेक्स्ट इज एडहेरेन्ट जङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुवै साइड सेल प्लेटहरू हुन्छ दुवै साइड क्याडहेरिन एडेसन रिसेप्टर हुन्छ अनि त्यसले जोड्या हुन्छ है ओके सो द्याट वाज अबाउट एडहेरेन्ट जङ्सन देन देयर इज समथिङ कल्ड ग्याप जङ्सनमा फ्रीली पर्मिएबल जे पनि मुभ गर्न पाउने ओके कनेक्टिङ ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटिन देन देयर इज समथिङ कल्ड डेस्मोजोम दुईटा प्लेट हुन्छ प्लेटको भित्र पनि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हुन्छ एडहेरेन्ट जङ्सनमा के थियो दुईटा प्लेट मात्र थियो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस यहाँ थिएन यहाँ चाहिँ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हुन्छ जसले एकदमै रुट जस्तो काम गर्छ ओके यसमा क्याडहेरेन फ्यामिलीको प्रोटिनहरू हुन्छ तिमीलाई प्रोटिनहरूको नाम याद गर्न पर्दैन जस्ट यस्तो खाले जङ्सनहरू हुन्छन् है भनेर याद गर्नु है सबसे माथि टाइट जङ्सन हुन्छ सबसे तल देयर इज समथिङ कल्ड डेस्मोजोममा मैले के भनेको थिएँ दुईटा प्लेट हुन्छ दुवैको आफ्नो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हुन्छ हेमिडेस्मोजोम भनेपछि एउटा मात्र प्लेट हुन्छ साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस हुन्छ र तल बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ सो इपिथेलियल टिस्यू इज कनेक्टेड टु द बेसमेन्ट मेम्ब्रेन भाया व्हिच सेल जङ्सन यस हेमिडेस्मोजोम कनेक्ट्स इपिथेलियल टिस्यू टु द अन्डरलाइङ कनेक्टिभ टिस्यू सो दिस इज अल अबाउट टुडेज लेक्चर आजको लागि यति नै राखौँ लेट्स किप इट सर्ट एन्ड स्विट नेक्स्ट लेक्चर विल कम अन स्याटरडे 6 PM जसमा हामीले के पढ्नेछौँ कनेक्टिभ टिस्यू त्यसको पनि एरियोलार कनेक्टिभ टिस्यू ट्रस्ट मी कनेक्टिभ टिस्यू विल बी लर्निङ इट इन द बेस्ट वे किन भने त किनकि कन्सेप्टहरूलाई हामीले क्लिक गर्छौँ लिङ्क गर्छौँ र प्लस यसरी नै डायग्रामको मेथडले पढ्छौँ है सो बी रेडी फर स्याटरडे ह्याप्पी माघे सङ्क्रान्ति है अनि किप स्टडिङ किप स्ट्रगलिङ योर हार्ड वर्क विल यिल्ड यु गुड रिजल्ट्स सी यु अन स्याटरडे